جناب کو مثالاں دے دیا رہنا کیونکہ میں اس پیو دا پتر تین کل تک سمجھ نہ آئی میں مثالاں دے دیا رہنا تسی ازما لو بے شک چیک کر لو میں کوشش کرتا رہا گا یہ حج مذہب ہے یا نہیں تسی بول کے جواب دے دو ہاں نہ کر دو نعرے کی ٹینشن نہیں ہے یا نہیں ہے مفت ہو جاتا خرچہ ہوتا ہے یا نہیں اچھا چلو جڑے بندے زیارات سے جاتے ہیں فری خرچہ ہوتا ہے اچھا چلو یہ جڑا مذہب ہے نا یہ خرچہ بھی کرواتا ہے تو انسان کو اوکھیاں بھی کرتا ہے میں ایک اور کوشش کرتا اور کرتا رہا یہ 3 مہینے پہلے رمضان کا مہینہ گزرے اس پاس سے نہیں ماشاءاللہ 5-6 بندے نے کیا جی اس پاس سے نہیں آئی چلو جی جتھے جتھے آئی بندے اتنے روزے رکھے 17 گھنٹے 18 گھنٹے کا روزہ اسی طرح 11 مہینے جڑیاں چیزاں حلال نے 18 گھنٹے حرام روزے مذہب نہیں پھر مذہب تو تکلیف پہ آتے اچھا چلو شاید اور کسی بندے میں سمجھ آ جائے میری بات نہیں 18 گھنٹے کا روزہ راتی 2 گھنٹے دیا تراویاں آسان ہے بولو تو صحیح تسی جی ہاں نہ کرنی میں تو آخی نہیں تسی ہاتھ چاہو تو کھلو کے بولو تو بہ کے بولو نہیں میں تو گالی نہیں میں تو آخی ہاں یا نہ کرتے رہو میرے نام مذہب ہے یا نہیں پھر تو تکلیف پہ آتے اچھا چلو تاری شیعہ کی مثال دینا جون جولائی کے محرم شروع نے ننگے سر ننگے پیر پکیاں سڑکاں سر تے سورج آسان نہیں یہ مذہب مشکلات بھی پیا دیتا ہے یہ مذہب خرچے بھی پیا کرواتا ہے پھر ہر شخص اس کو رکھتا ہے تو اس کو رکھنے کا کوئی نہ کوئی تو مقصد ہوئے گا میرے خیال سے میں 9 مثالاں دیتیاں نے تو جڑا 9 مثالاں تو بعد میں نہ بولے تو پھر وہ مہربانی کرے وہ کوئی چیچا بدنی کا جا کے شناختی کارڈ بنوا لے اسلام آباد کا چھٹ دے کیوں جی اسلام آباد چ رہ کے بھی ان نہیں سمجھ ہونی تو پھر پتہ نہیں ہوں کتنے سمجھ ہونی ہے 9 مثالاں تو بعد میں جناب نال پہلی بات کرنے لگا دیکھو کہ میرے آس پاس یہ مذہب خرچے بھی پیا کروانا تکلیفاں بھی پیا دیتا ہے پھر ہر انسان اس کو رکھتا ہے پیا تو اس کو رکھنے کی کوئی نہ کوئی تو وجہ ہوئے گی کوئی نہ کوئی تو مقصد ہوئے گا جی میں اس چھت کا مقصد ہے کہ اسی سارے دھوپ تو بچ جائیے میں وعدہ اللہ شریف کی قسمیں ہر انسان مذہب رکھتا ہی اس واسطے کہ میں جہنم دی اگ تو بچ جاؤں کوئی سمجھ آئیے یار میری بات تو سے بس ڈر بھائی یار بہت بہت میں جہنم دی اگ تو اچھا چلو جڑے بندے نہیں بولے نہیں بولے کئی بندے تو کیمرے کا سہارا لے آئے پیچھے بیٹھے بھی نہ بولنا پوے نہ کسی نہ گل کرنی پوے جڑے بندے نہیں بولے میں کوئی دنیا تے ایسا شخص دکھاؤ جڑا کہ میں مذہب اس واسطے رکھے ہے کہ میں جہنم میں جاواں ہے جی جڑے نہیں میں بول رہا ہوں کوئی بندہ دیکھے چلو دوبارہ پوچھنا کوئی شخص ایسا ہے جڑا آکھے کہ میں مذہب اس واسطے رکھے کہ میں جہنم میں جاؤں مسلمانوں نے کوئی فرقے عیسائیوں نے کوئی فرقے ہندوؤں نے کوئی فرقے مذہب کوئی بھی مقصد ہے تو آج کم از کم اسلام آباد ہے مذہب رکھنے کا مقصد سامنے آیا مقصد ہے کہ ہر انسان آتا ہے میں جہنم تو بچا جنت ہے جاواں چلو میں پھر سوال کرنے لگا تھوڑے جو کسی جہنم دیکھی الحمدللہ 13 بندیاں نے باقی میں نعرے آسر بالکل ڈیمانڈ نہیں کر رہا میں جو چاہ رہا ہوں یہ بھی تقریر ایک ذاکر کا حصہ ہے جناب کا بھی حصہ ہے اور تھوڑا حصہ صرف ہاں تو نہ ہے
ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਰਦੇ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਹਾਂ ਨਾ ਪੂਰੀ ਕਰੋ ਤੇ ਮੈਂ ਨਤੀਜਾ ਦੇ ਤੇ ਜੁਮਲਾ ਮੁਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸੁਣਾਵਾਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਿਸੇ ਜਹੰਨਮ ਵੇਖੀ, जन्नत, ईमान है कि नहीं है? अच्छा चलो, किसे जिब्रील देखे, मीकाईल, इसराफील, पुलसरा, ईमान है कि नहीं? अच्छा चलो, किसे अल्लाह देखे, ईमान है कि नहीं? क्यों? अल्लाह के नबी आखे है, ऐसा मान लेंगे। वैसे अल्लाह के नबी ने ना दो तरीके नाल चीज़ां मनवाइयां ने, एक छुपा के, एक विखा के। पता नहीं हुण कोई बंदा मेरे नाल बोल पवे, मैं तो कोशिश पूरी करांगा। कुछ चीज़ां छुपा के मनवाइयां, कुछ विखा के मनवाइयां। मैंने इस मुसलमान की समझ नहीं आई, जिहड़ियां चीज़ां अल्लाह के नबी ने छुपा के मनवाइयां उन्हां ते ईमान ले आए ने, जिहड़ी सवा लाख च विखा के मनवाई है। कोई समझ आई है यार मेरी बात? हुण बोले हो जिहड़ा बोलना, बहुत मेहरबानी जी, बहुत ये जिहड़ियां छुपा के मनवांदा रहा सारियां दा यकीन है, ते जिहड़ियां सवा लाख च विखा के मनवाइयां उस ते बंदे कौन करो। लो जी बात थोड़ी जी अगे लैके जावां ते नतीजा दे। जन्नत भी यकीन है सारियां दा ते दोज़ख ते भी, क्योंकि अल्लाह के नबी ने दस्सिया कि दोवें शैवां है ना। बिस्मिल्लाह। मेरे बुजुर्ग एक मिसाल देते हैं, तो मैं कई बार दे देना, कई बार नहीं देता। देता उस जगह से जिथे मैंने महसूस हो गई कि भी मैं थोड़ा आगे निकल रहा तो मजमा थोड़ा पिछे रह गया, तो हूँ मैं मजबूरी समझो मैं मिसाल देने लगा। मेरे बुजुर्ग मिसाल देते हैं भाई, मिसाल के तौर पर आई टाइम का कोई बंदा किसी डॉक्टर को जाता है, आई टाइम के डॉक्टर उसकी नब्ज़ से हाथ रखता है, रख के आता भी जवान दिन तो पुराना बुखार है, तो आखिर की है तेरा खान पीन का दिन जी बिल्कुल ठीक है, दिन तुरिया चक्कर आते जी आते। हूँ मैं इशारा तो करना, गुस्सा ना करे। डॉक्टर ने कहा तेरा बोलन का दिन साबित होया जरा बोलन का दिल ना करे। तो है जना तेरा बोलन का दिल, उस आख्या जी नहीं करता। लो जी डॉक्टर साहब ने नब्ज़ छोड़ी, देखो कि मेरे पास मैं नतीजा दे पाया, पेंसिल चुकी थे मेडिसिन लिखने का इरादा किया तो मरीज बोल गया। उस आख्या जी डॉक्टर साहब ने करो 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 थोड़े को मैं करानी सी मरज की तशखीस, इलाज जाके मैं G62 वाले डॉक्टर को करवाना। कभी ऐसा होए कि मैं होता है जो डॉक्टर मरज की तशखीस करे, इलाज भी वही करता है। एक बार बोल के दस दो, उसके बाद मर्जी करे है, बोल के दसो जो डॉक्टर मरज की तशखीस करे इलाज वही करता है, वही करता है, वही करता है। ये जी जहन्नम है ना, ये कोई बड़ी बड़ी बीमारी है, इस बीमारी का दसन वाला मुहम्मद है, आओ का रल के इलाज भी मुहम्मद के दरवाजे पर पहुंच गया। इलाज क्या है तुम बसते रहो, बहुत मेहरबानी। एक बार सारे बोलो हैदरी, बहुत मेहरबानी। तो ऐसे से मैंने छोटा जा वाक्य और नतीजा, जितनी देर तुम चुप रहे हो इंशाअल्लाह मेरा ईमान है, नतीजा जितनी देर तुम बोलोगे जो तुम थोड़ी जी तवज्जो करना। पाक पैगंबर सुहाबा कराम ने बिठा के ते दोज़ख के लेक्चर देना शुरू किया। परेशान हो गए, ओ भाई तुसी जन्नत में बैठे हो, मुतमईन होकर बैठो। मैं पुरानी गल कर रहा हूँ, 1400 साल पहले पाक पैगंबर ने सहाबा कराम को बिठाया तो लैक्चर किस गल का देना शुरू किया, दोज़ख ते। वो जो 2-4-5 मिनट गुजरे, सहाबा कराम के मुंह खुले रहे, हाथ पैर काम करना,
छड़ गया। तारीख के लफ्ज़ ने अपने नहीं, सिरों का पसीना पैरों के रस्ते बाहर आ गया। तो जब सिरों का पसीना पैरों के रस्ते बाहर आया, पता नहीं कितने बंदे बात की समझ आएगी, कितने सरां तो गुजरेगी। पाक पैगंबर का एक सहाबी है जिसका नाम है सलमान। इन पिंडाल चो खलो के हाथ बन गया, अल्लाह का नबी मैं ते अगे ही अग छड़ के ते तेरे दरवाजे ते आया। कोई समझ आई है यार मेरी बात की? बहुत मेहरबानी जनाब जी, बहुत मेहरबानी। जिन्हें नहीं समझ आई इशारा कर देना। तुसी सारे बोलते तो कभी ना करता, क्योंकि तुसी बोले नहीं तो मैं शरा करनी जरूरी समझना। सलमान के प्यो दादा का मजहब आतिश परस्त, और सिर्फ आतिश परस्त नहीं, हजारा साल तो आतिश कदा घर च मौजूद, हजारा साल तो किसी आग बुझण नहीं देती बाप दादा। एक दिन सलमान के बाप को किधर जाना पिया काम वास्ते, 2-4 दिन वास्ते। उसने सलमान ने बुलाया, उसने क्यों रहा ये है साडा खुदा अग, मैं चला किसी जरूरी काम, मेरे बाप इस अग को बुझण बोलो यार नहीं देते। उस आखिर ठीक है जाओ। प्यो डर गया। सलमान ने किया, खिड़कियां दरवाजे रोशनदान बंद सके। जब खिड़कियां दरवाजे बंद हुए, ऑक्सीजन होनी बंद हुई, अग बुझ गई। दिन गुजरे 4, प्यो आया वापस, वो सीधा आया अग थे, तो उस वेख्या भी अग बुझी पई। उस सलमान में आख्या उड़े, सलमान आया, उस आख्या मैंने दस ये अग कि बुझी? उस आख्या मैं तो नहीं बुझाई। उस आख्या तू नहीं बुझाई तो बुझी तो पई है। उस आख्या मैं नहीं बुझाई तो बुझी किवें? उस आख्या मैं खिड़कियां दरवाजे बंद कीते आपे बुझ गई। उस आख्या आपे नहीं बुझी। अग होती है ऑक्सीजन की मोहताज, तू कीते ने खिड़कियां दरवाजे बंद, जब ऑक्सीजन होनी बंद हुई अग बुझ गई। अग है ऑक्सीजन की मोहताज, अग है ऑक्सीजन की मोहताज, अग है ऑक्सीजन की मोहताज। जड़ा बंदा ना बोले तो फिर उस बोलने ही नहीं, अग है ऑक्सीजन की मोहताज। उस वक्त सलमान प्यो वाले पासे वेख के आंदा जे एक मोहताज है तो फिर तू भी जिद छड़, जेड़ी आप मोहताज है वो तेरी मदद की करेगी। ओ यार इन्हां हत्थां नूं सलाम है। ओ यार हाथ बसदा है माशाअल्लाह, बहुत मेहरबानी, बहुत मेहरबानी। तुसीं बसदे रहो आबाद। उस आगे जेड़ी आप ही मोहताज है उस तेरी मदद की करे। पता नहीं हुण कोई बंदा मेरी नाल बोल पवे। उस सलमान ने ना हाथ बन्ने पाक पैगंबर अगे, तो उस आख्या मैं ते अगे ही अग नूं गुड बाय करके ते तेरे बूहे ते आया। अगो तुसां भी अग दी शुरू कर दी। ये गल इंजी जे भी इत्थे बत्ती ना होवे, लाइट ना होवे, तो बंदा जाए किसी दोस्त के घर तो घंटा तो उत्थे गुजार ले, ताकि उत्थे भी ना हो। तुहानू इस मिसाल की समझ नहीं होनी। तुसीं इस्लामाबाद करते, साडे इलाके जाने पता नहीं तुहाडे अल जाती, साढ़े तो घंटा तो जाती है इससे साथ। लो जी बात का मुकामा इस जुमले का नतीजा दे के जुमला मुसाहब का सुना। सलमान ने कहा भाई आया ही अग छोड़ के, अल्लाह का नबी तुम ही अपने जहन्नम दी गल्लां शुरू कर दी, अग दी गल्लां शुरू कर दी। 5 बंदे मैं वेखे ने जिहड़े अजे तक मेरे नाल नहीं बोले, लेकिन मैं मुतमिन इस गल से हाँ वो अली अहमद वारी भी नहीं बोले। अभी वो कोई नवे नहीं पुराने ने, लिहाजा उन्होंने की टेंशन नहीं। तो जो सारे बोलते हो पे थोड़े नाल आखिरी बात करके जुमला मुसाहब का शुरू करने लगा। अल्लाह का नबी मैं अग छोड़ के आया तेरे दरवाजे पे, अगो तुम अग दी गल्लां शुरू कर दी ने। तो जो डॉक्टर मरज की तशखीस करे इलाज उस तो कराई है, बोलो तो सही उस तो कराई है। सलमान में इस गल का पता है। सलमान कदमां ते हाथ ला के आंदा अल्लाह का नबी ये जी जहन्नम है ये बड़ी कोई मूजी जगह है, बड़ी कोई गंदी जगह है, कोई तो तरीका दस दे कि असीं इस बीमारी को छुटकारा पा लवीए, कोई तो दवाई दे दे, कोई तो नुस्खा दे दे। जब सलमान ने आख्या ना कोई नुस्खा दस दे कि असीं इस गंदी बीमारी तो बच जाइए, पाक पैगंबर के चेहरे पर जलाल आया। सलमान वाले पास वेख के आंदे ने पूछे नहीं तो सुन, मेरी पूरी उम्मत चों अगर कोई एक शख्स भी मैंने इस गल की गारंटी दे देवे कि मेरे बाद अली दी फिदा दा मुनकर कोई नहीं होएगा, मैं वादा करना मैं दोज़ख दे दरवाजे हथरा नाल बंद कर। तुसीं बसदे रहो यार, आबाद रहो, बहुत मेहरबानी। आखिरी बंदा मिल के हाज़री
جہے لفظ ولایت تے نہیں پہ بولتے، اللہ کرے وہ کسی اور لفظ نہیں بول پہ. چلو جی پھر کوشش کرنا کی لا دسیا بھی علی دی ولایت تے سارے اکٹھے ہو جاؤ، اللہ کو دوزخ بنان دی لوڑ ہی. اگر کوئی مجلس میں اہل سنت بھائی بیٹھا تو بول کے جواب دے اور مطمئن ہو کے جواب دے. کیا اہل سنت بھائی حضرت ابو بکر نے نہیں مانتے؟ دو بندے آنکھیں مانتے ہیں تو باقیاں کی نظر چکے. بولو تو صحیح، مانتے نہیں ہیں تو پھر انہوں نے حضرت ابو بکر دیوی تے مننی چاہیے. ویسے الزام ساڈے تے وشنیاں دے جی الزام ہے ساڈے تے شیعہ تے کہ جی شیعہ اصحاب رسول نو نہیں منتے. میں زور نہیں لانا، بڑے پیار نال جملہ تہاڈی نظر کرنا ہے. مجھ میں زور بھی لاواں تے گل حرجہ نہیں کوئی نہیں. میرے بزرگاں دا جملہ جڑا میں تہاڈی نظر کرن لگا، انہاں جس ٹائم کوئی بندہ آندا ہے نا کہ شیعہ صحابہ رسول نو نہیں منتے تو بڑے غصے چ ہوندے آ تے غصے چ کے آندے آ کہ میں لعنت پانا ایسے شیعہ تے جڑا اپنے آپ کو شیعہ سدواوے تے اصحاب با وفا دا منکر ہوے. بہت مہربانی، بہت مہربانی. اصحاب با وفا دا اقبال دا شعر بھی ہے نا بھی کہ محمد سے وفا کریں تو ہم یہ جہاں چیز ہے کیا. تو حضرت ابو بکر دی بھی تو مرنی چاہیے. لو جی میں روایت کو خانہ کتاب چناوے میں تہاڈا مجرم. پاک پیغمبر نے کیا اے ابو بکر میرے قریب آ. حضرت ابو بکر قریب آئے، فرمایا ابو بکر میرا پیغام میری امت کے ہر فرد تک پہنچا. یا رسول اللہ کیڑا؟ فرمایا اس وقت تک کوئی بھی شخص پل صراط سے نہیں چڑھ سکتا جب تک علی انہیں ہاتھ ہی ٹکٹ نہ دے دیتے. سارے بولو حیدری. آخری بات بسم اللہ.
کوئی شخص پل سرات سے راوی کون حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو اساں تے حضرت ابو بکر نے مان لئی جنہاں تے الزام ہے. اساں مان لئی انہوں نے کہا بھی علی ٹکٹ نہیں دیں گے کوئی پل سرات پہ نہیں جا سکتا. لو جی علی کو ٹکٹ لے کے بندہ پل سرات پہ چڑھے تو پھر مولویوں نے ویسے ڈرایا جی تلوار نہ لو تیز بال نہ لو باریک. بھائی جتنی بھی تیز ہے جتنی بھی باریک ہے سن کی لگے سارے کو ٹکٹ ہے سارے کو ٹکٹ ہے. مثال کے طور پہ تسی اسلام آباد ٹکٹ لیتے ہو کراچی کی بس چ بہتے ہو کنڈیکٹر کی ضرورت ہے تمہیں اتارے کیوں اپنی باری بڑا بول رہے ہو تو ٹکٹ پہ ہی سی میرے چلو جی بسم اللہ. اچھا چلو جی اگر کنڈیکٹر کا قد ہوئے 7.5 فٹ اتار سکتا ہے بولو تو صحیح کیوں ٹکٹ ہے. اچھا چلو اس دیا مچھاں ہوں بڑیاں اتار سکتا ہے کیوں ٹکٹ ہے. اللہ کرے ہوڑی میرے نال بندے بول بیٹھ کے میں بھی مطمئن ہو جا کہ میں گل کی آئی تو کسی کو گل کا مل پایا ہے جی میں اس ملک یا کسی ملک بھی یہ بساں کنڈیکٹر ہوں نے جڑے ٹکٹاں چیک کرتے ہیں قسم خدا دی پل سرات سے جنہیں ٹکٹاں چیک کرنیاں نا انہاں جو کسی کا نام ہونا ہے جبرائیل کسی کا نام ہونا ہے میکائیل. تو علی تو ولایت کی ٹکٹ لے کے پل سرات سے چڑھ جا کہ تن جبریل بھی ڈک جائے نا تو میں نسل حسین نہ آکھیں یا تو سے بستے رہو یار آباد رہو. بہت مہربانی بہت مہربانی بہت مہربانی. لو جی پل سرات میں بندہ چلے ٹکٹ آتے ہیں تو فرشتہ روک سکتے کیوں پل سرات تو پار اگے جنت کا مین گیٹ بندہ اس سے کشم ٹردا گیٹ تک پہنچیا. فرشتے آ کے رہو کدھر سکا جنت ہے اس آ کے گول کیا میں کہ ٹکٹ اس آ کے غور نال پڑھ پل سرات تھی اے پل سرات تھی اگے نوی آبادی نواں ملک نویں قانون یہ جنت ہے تیرے کوئی ٹکٹ ہے پل سرات ہے تو میں کہا میں جان دے اس آگے بھی تیرا ٹکٹ نہ نہیں میں جان دے سکتا. تھوڑی بات میں کرنا ہے اللہ کرے تسی میرے آس کے ساتھ آخری جملہ اس دفعہ جو صاحب کا سلام میرا ٹکٹ نہ کام نہیں بڑھتا سٹیمپ ویزا مور میں کہا کیوں اس آگے کہڑے ملک جو آئے پاکستان ساری زندگی پاکستان ہے میں کہا نہیں ایران بھی آیا عراق بھی آیا شام بھی آیا اس آگے میرا ٹکٹ لے کے تو کون نہیں ویزا لگائی تھا یہ ویسے ہی جائے گا ویزا لگائی تھا کیوں میں کہ اس واسطے پاکستان دے قانون اپنے ایران دے قانون اپنے پاکستان دے قانون اپنے عراق دے قانون اپنے پاکستان دے قانون اپنے شام دے قانون اپنے کیوں وہ وکھرا ملک ہے تو ساکہ ایک گل میں تین سمجھا رہے ہیں وکھرا ملک ہے ایتھے جانا واسطے بھی ویزے دی لوڑ ہے چل جا ویزا لوا کے لیا اس آگے کتنا ہو سکا جنہیں دا بوئے تو ٹکٹ لئی ہے جاؤنا تو ویزا بھی لوا کے لیا میں ٹردا پاک پیغمبر دے دروازے تے آیا یا رسول اللہ تو ساکہ علی کو ٹکٹ لے کے ٹر پوی تین کوئی فرشتہ نہیں ڈکے گا کسے ڈکے ہی فرمایا نہیں اور جنت دے دروازے والے نے ڈک لیا فرمایا اوتھے چاہیے ویزا تو یا رسول اللہ ٹکٹ تے لئی علی کو کہ ویزا لوانا واسطے کسے ہور دروازے تے جانا پوے گا پاک پیغمبر نے فرمایا ہر ویزا نہیں جے ٹکٹ علی تو لئی ہے نا تے آ ویزا لوانا واسطے حسن دروازے تے جاتے حسین دے تو سے بستے رہو یار بہت میں مطمئن ہو گیا میں اپنا پیغام چلا پہنچا لیا ٹکٹ علی دے دیے تو ویزے حسنین شریفین نے جاری کرنے نے وہ جنہاں نے ٹکٹاں دے دیا نے جنت دیاں تے ویزے لانے جس دروازے کو جنت رہے مسلمانہ اس ویڑے دیاں پتران دیاں بھی نسلہ مکائیاں نے تے دیاں دیاں بھی نسلہ مکائیاں اگے میں گل کرتا ہے کہ نوابا دی
सरदार दी। इस्लाम आबाद में बैठे हो, यकीनन हो सकता है तुसा सरदार बन के सुन ली हो, नवाब बन के सुन ली हो, क्योंकि गल तो सरदार की गई। हूँ मैं गल शुरू की है गरीबों की। तू गरीब बनेगा तो तेरी कहानी समझ आएगी, उनके कहानी तेरी समझ में नहीं आएगी। नस्ल मुक गई, अली बादशाह दियां धियां दियां अल्लाह का दीन बचे बचे। अल्लाह पाक ने अली बादशाह की 3 धियां अता की। सब तो वड्डी थी जनाब ज़ैनब ने। अल्लाह पाक ने 2 बेटे तो 2 बेटियां अता की। केड़ा शिया है जिन्हां दे भी तो पीर शाह मैंने इस बात का नहीं पता, जो बीबी पाक के दोनों बेटे करबला शहीद ने। हर शिया को इस बात का इल्म है। 10 मुहर्रम वाले दिन जब दोवें शहजादे मां तो इजाजत लैके टुरे ना, बड़ी सोहनी जंग की 2 शहजादियां। फिर 4 पासों फौजां वेड़ गई। इंज खैमे वाले पास करके आते मामा साडा आखिरी सलाम। इमाम हुसैन अपनी बहन के कोल बैठे खैमे के विच। पुत्र रसूल का जल्दी के नाल उठया तो मैं जाके बढ़िया दियाँ लाशां ले आवां। अजे खैमे के दर तो 2 या 3 कदम का फासला बाकी आई। सच्ची बहन बिरा दे आके अगे खलो गई है तो बिरा के पास वेख के आंदी कित्थे चले। तो इमाम ने ना पर्दा पाने की कोशिश की थी, जिमें इब्राहिम ने इस्माइल की कुर्बानी छुपाई आई हाजरा को। फरमाया बहन की जरूरी कम याद आ गया, मैं वो कम करके थोड़ी देर तक वापस लगा। शिया बंदे के मुँह जो हाय ना निकली, कसम खुदा दी दुख लगना है कि पता नहीं यार शिया किवें दा है। थोड़ी देर तक कम करके तो मैं वापस लगा। 7 कदम मेरी सहन ना पीछे हटी। बिराले पास वेख के आंदी मर्जी तेरी अपनी है, पर एक बारी मैन पहचान, मैं हाजरा नहीं मैं ज़ैनब हाँ। तेरिया बहना ते धियां दे करके तो बसला। फरमाया मेरी पहचान तो सही, मैं लिया इस काम वास्ते हाँ, तो हुण मैं 10 कितने चले। फरमाया ने पता लग ही गई ना, तो सुन तेरी पुत्रा को नस्ल मुक गई, तेनू मां आखे ना कोई नहीं। बिराल बस देख के आती है तो चले आ कितने। फरमाया तेरे पुत्रा दी लाशां लेना। तो बीबी फरमाया हुसैन तेरे ते मेरे जो बड़ा कौन है। तो इमाम फरमाया तू छोटी है मैं बड़ा। बड़ी मार्फत वाला जुमला है जो मैं तेन समझा दिया। हो सकता है इस जुमले से मेरे हिस्से की इबादत मुकम्मल हो जाए। तेरे मेरे जो बड़ा कौन है। फरमाया तू छोटी है मैं बड़ा। फरमाया तू ना हो तो बड़ा मेरा की। तो इमाम फरमाया पीवा दी जा। फरमाया तू है मेरे पीवा दी जा, मैं आई तेरिया धियां दी जा। 28 रजब में असीं दोवें टुरे मदीने। अज हो गई है 10 मुहर्रम। हक तो तेरा बनता है, तू बड़ा है पीवा दी जा है। तू हर कदम ते मैनू पुछदा बहन किंज राजी है, बहन किंज राजी है, बहन किंज राजी है। तू मैंने एक बारी भी नहीं पूछया, मगर मैं छोटी होके हर कदम ते तेन पूछती रही हाँ हुसैन किंज राजी है, हुसैन किंज राजी है, हुसैन किंज राजी है। तेरे आज जिंदगी का आखिरी दिन, मैं कल तुर जाना है शाम। मेरा दिल है हुसैन एक बारी तू भी तो मैंने पूछना बहन तू किंज राजी है। शिया बंदे नाल गल है, दूजे बंदे नाल गल ही नहीं। सैयदा ने दसो मेरी हौसला बहन तू किंज राजी है। उच्चा बैठ करके आती है मैं इंज राजी हाँ जिथे ले गए थे उठाई पैर आड़ दे। और तेरिया बहना ते धियां दे पर्दे होने गया तो वसदा ते जेड़ी देर लानियां ना मेरे पुत्रा दियां लाशां ते आउंदे। हुसैन इत्थे मेरे सामने बवे ना, मैं तेन रज के वेखा तैं अज मारिया बजना है तो मैं कल शाम करूंगा। ये 2 पुत्र बीबी पाक ने करबला च शहीद। 2 बेटियां आन बीबी पाक दियां जेड़ियां मां नाल लैके नहीं गई, क्योंकि सरकारे अब्दुल्ला बीमार आन तो मां ने आखे अपने बाबे की खिदमत करे मदीने छोड़ आए। पहलो हथ बल्ला कोई बंदा नाराज ना हो। तो जदन
شام کو اجڑ کے آئیے نا واپس مدینے، پتھر دل دی ضمانت نہیں، جدے اتنے گوشت ہویا نا تمہیں بس مجھو ہے نکلے گی، جدنا آئیے نا شام کو اجڑ کے مدینے تے سکیاں تھیاں مان پہچانی نہیں، تے آئی ٹرنا لے آؤ جدن بعد دھیاں پتہ لگ گیا جو ایو ساڑی ماں ہے، پھر اتنا ماتم کیتا ہے نا دعا سیدزادیاں، تھوڑا جی عرصہ گزرے ہے، ایک ماں دے سجے جان کے مر گئی ہے، دوجی کھبے جان کے مر گئی، پتران لو بھی نسل ہوگی تے دھیاں لو بھی نسل ہے۔ جناب کلثوم کو اولاد کوئی نہیں، لیکن اس مضمون حصہ ہے ایک سطر میں جناب دے حوالے کرنا، جدن 10 محرم والے دن امام حسین کر دے رہے، امام حسین آئے جناب فضا دے خیمے کیا کیا درما فضا جڑا ذرا انہاں ماما بلاوے نا جنہاں اپنے اپنے پتر قربان کیتے، میں انہاں دا شکریہ ادا کرتا، فضا دا اعلان کرنا آئی، ماما توڑیاں امام حسین دے خیمے آئے تے علی دی بے اولاد تھی باندھی باندھی مسلے تے رہ گئی، تے آسمان والے پاس منہ کر کے آندی میرا اللہ میری تے نب گئی ہے، دعا بھی منگنی ہے انشاءاللہ کسی شریف دی دھی بے اولاد نہ ہو گئے۔ ایک ایک مستور دا امام نے شکریہ ادا کیتا، یاد نماز ساریاں مستورات آئیاں نے، کلثوم کیوں نہیں آئی؟ فرمایا مسلے تے بیٹھ کے رو دیے پہ، امام حسین جلدی دے نال آئے، بہن نے سہارا دے کے کھڑا کیتا، سر چک کے آندے کیوں بھی روندی؟ ڈھا مار کے آندی آج کوئی میرا بھی پتر ہوتا، شبیر میں بھی تیرے تو قربان کر دی، میری تے کربلا چ قربانی کوئی نہیں، میرا تے حصہ ہی کوئی نہیں، پتہ نہیں کتنے بندے ہم سمجھ آئے گی یار اس جملے دی۔ امام نے بہن کا ہاتھ نہ پیا، خیمے کا در ہٹایا تے ہٹا کے آدھا ویکھے نا دریا دے کنارے تے جن لوگ اجے بھی پہ مارتے ہیں وہ عباس تیری قربانی کی، تو وسطہ رکھے کوشش کر اپنے آستے کار ذاکر آستے کوشش نہ کریں، تے جے ذاکر آستے کرتا رہے ہیں آج مسلے تے جا کے معافی بھی مانگ لیں گے، نہ اپنے آستے کوشش کر۔ سب تو چھوٹی تھی علی بادشاہ جناب رقیہ، اللہ پاک نے 6 بیٹے تے 2 بیٹیاں، کیڑا شیعہ اجازہ میں نہیں پتا، 2 بیٹے سین رقیہ دے کوفے شہر عید آلے دن وحد دریا دی منتے بھکھے تے دسے مسلمانہ بڑی بے دردی دنا شہید، 2 بیٹے بی بی پاک دے کربلا چاہی شہید، گھٹ ذاکرین نو پتہ ہے، گھٹ مومنین نو پتہ ہے۔ میں ایک جملے جناب میں دسنا چاہنا کہ یہ 2 بیٹے بی بی پاک دے کس موقع تے شہید ہوئے نے، لیکن اس تو پہلے میں سیدہ میں تو آٹے کے ہاتھ پہ پڑھنا، پنڈال جو جتنے ایک سید ہو، جتنے کو غیر سید ہو، پردے جتنیاں سیدزادیاں ہو، غیر سیدزادیاں ہو، میں سید ہو کے ہاتھ پہ پڑھنا، کوئی نہ مستور ناراض ہوئے، کوئی نہ بندہ ناراض ہوئے، کیوں جملہ تھوڑا سخت ہے جڑا میں تھوڑی نظر کرن لگا، میرے بزرگ یہ جملہ ایک پڑھ دیانوا دیان کہ جدن 10 محرم والے دن پتر رسول دا لتھے نہ بجدے گھوڑے تو منہ دے بھار، میں پھر ایک باری ہاتھ بنا کو بندہ ناراض نہ ہوئے، شمر دے خنجر چلان کو پہلے چودہ دا برائے ربی ابن اشعث اس دا نام ہے، اس کتے دے پتر کیڑا کام کیتا ہے، کھبے ہاتھ نال حسین نو والا تو لبے ہے تے سجے ہاتھ نال ظلم دا تماچا مارے ہے، یہ دو شہزادے بیٹھے ہیں اپنی ماں دی جھولی چ آدھے نما چھوڑ ساڈا دامن، ساڈا ماما پہ امریدہ ہے، یہ ماں کو دامن چھڑوا کے دوڑے میں یہ سامنے آ کے آدھے لوگ کتے ایڈا بھی بے وارث نہیں ہے جنڈا تو سمجھ رہے ہیں، اس حرام زادے ایکو وار کیتا ہے دوما شہزادیاں کا سر تن کا جدا کر، 4 پتر اللہ کے دین کا قربان، بچ گیا 2 پتر 2 دھیاں، 8 اولاداں جو یہ جڑے 2 پتر بچ گئے، ہائے میرے بات سچے ہائے کریے اس کو لیتے، اس شام غریبہ ماں تو نکلے، شاید میں تمہیں سمجھا نہیں سکیا، اور میرا ایمان ہے اگلے جملے تھے ہر بندے جملے کی سمجھ بھی آ جائے گی۔
जिन्हां लभदी लभदी लाहौर आ गई है तो पुत्र नहीं लभे। दोवें बिरा टिब्बियां तो करबला दी टिब्बियां तो जदों दूर गए मां तो निकले ते वड्डा बिरा छोटे नाल दा भाई आखिर से किसी मकाम ते मंजिल ते पहुंचांगे ते जिथे पहुंचांगे उत्थे लोग तारीफ पुछते बंदे पुछते ने कौन बड़ा छोटे नाल है बोली ना चुप रही छोटा बड़े वाले पास लेके आता क्यों ना तारीफ करावा साडा जुर्म की है साडा कसूर की है पता नहीं कितने बंदे हम समझ आएगी यार इस जुमले की साडा कसूर केड़ा है बड़ा ढा मार के आता है साडा कसूर है जो असी अली दी औलाद बिस्मिल्लाह देखो कि मेरे आले पास असी अली एक मंजिल तक पहुंचे ये जेडे बंदे बकरियां चलाते हैं चरवाहे उस चरवाहे की नजर पई दौड़ के बच्चियां के कोल गया इतने खूबसूरत बच्चे तो वेख के आंदा दसो कौन हो बच्चियां ने रोना शुरू किया बोले नहीं ये आंदा अच्छा ना दसो कौन हो लेकिन रोवो नहीं वो जिथे उसका डेरा है उत्थे बच्चियां उसने रिहाइश दी सुबह भी खाना लैके बच्चियां दे दे शाम को भी घरों खाना चाहे तो बच्चे हम देवे पूछे रोज कौन कौन बच्चे रो तो कोई जवाब ना दे एक दिन घरों खाना चाहे तुरन लगे इस आजादी दी चरवाए की बीवी आती है एक खाना लैके किहड़े मेहमान वास्ते रोज जाना है रो के आंदा मैं तेन की दसा दो छोटे छोटे बच्चे ने इहदी बीवी हैरत नाल आती है हैरत नाल बच्चे ने तो उन्हों का मां प्यो नाल कोई नहीं आंदा नहीं करने पुछया कौन ने रोज पूछना रोंदे ने जवाब नहीं देते इसकी बीवी ने इसको खाना वापस किया मेरा ईमान है जिथे भी ना मैं जुमला पढ़िया कसम खुदा दी कोई खुशामद नहीं जिथे भी पढ़े है कसम खुदा दी दो मिनट भी चुप रहे तो बंदे रोए ने ना जुमलियां ते जेड़े मैं जुमले हुण तेरी नजर करन लगा ये तो खाना वापस लेके आंदी अज खाना लेके ना जा अज उन्होंने दोवां बच्चियां लैके ते घर ये अपनी बीवी नाल घर ले आवा तो तू की कर से ये आंदी है तू ही ते आखिया जो उन्हां दी मां नाल कोई नहीं मैं मां बन के जदन प्यार करांगी ना जेड़े तेरे नाल नहीं ना बोले वो मेरे नाल बोलणगे ये आंदा तेरी गल ठीक है दौड़े उस मकाम ते गया जिथे बच्चे इशारा करके आंदा आओ मेरे नाल अगे अगे आजादी टुरे पीछे पीछे दो में बच्चे टुरे ने अगे अगे आजादी है पीछे पीछे दो में बच्चे ने मेरी जाकरी का जुमला है जब मैं तेन समझा दिया तो मेरे आने का मकसद पूरा हो जाए अगे अगे आजादी पीछे पीछे दो में बच्चे आजादी घर दाखिल होया तो बच्चे जाके दरवाजे पे खलो गए आजादी जल्दी के नाल बाहर आया बच्चों का हाथ रख के आंदा अंदर होंगे क्यों ना हो उस वक्त बड़ा शहजादा पहली बारी बोले है तो बोल के आंदा किवें आ गई तेरे घर कोई पर्देदार हो सी और तेरिया बहना ते धियां दे पर्दे होने यार तू बसदा रहे अब आ थोड़ी जी बात तेरे घर कोई पर्देदार हो सी अयाली ने बच्चियां के बाजू पकड़े घर लेके आया अयाली की बीवी ने बच्चियां को हाथ नहीं लाया सिर चुमिया चुम के आंदी है दसो कौन बड़ा आंदा जरूर कुछ नहीं आंदी है हाँ रो के आंदा है कूफे का एक बादशाह ही जिसका नाम अली है जान नहीं ये आंदी है हाँ बड़ी चंगा बादशाह है यतीमा नाल प्यार करता है मस्कीना नाल प्यार करता है रो के आंदा फिर तेन जरूर पता हो सी उस बादशाह अली दियां त्रै धियां भी हैं आंदी है हाँ अपने बाबे की शाही कूफे आईया धा मार के आंदा ओदी जिहड़ी सारियां तो निक्की धी है ना असीं ओदी जोड़ियां 10 मुहर्रम वाले दिन बाबे साडे मारे गए हैं घर साडे मुसलमाना अगला दी है पता नहीं साडी मां की केड़ी हालत है साडियां बहनां की केड़ी हालत है जिस जुमले आस्ते इतनी मेहनत की है इतनी तमहीद की है वो जुमला मैं तेरी नजर करन लगा फैसला तू करी दिल करे तो मातम करी दिल करे तो हाय करी इतना आजादी दे के हाथ बन गया ना आजादी बड़े एहसान कीते भी साडे ते एक एहसान साडे ते होर भी कर अगे दे आजादी पता नहीं हुण पता लग गया कदमां ते हाथ ला के आंदा शहजादा किहड़े एहसान ढा मार के आंदा साडा वक्त आखिर आ गया
साड़ी अज अपने बाबे नाल मुलाकात है, असां इस दुनिया ते रहना कोई नहीं। जिथे इतने आसान किए दिए कि आसान है कर साढ़े दोवां बिरावां दियां कब्रां कब्रस्तान इच ना बना। कदमां ते हथ ला के आंदा फिर कित्थे बनावा, पता नहीं कितने बंदियां समझ आएगी गल ते कित्थे बनावा। ढा मार के आंदा जिहड़ा रस्ता जाता है ना शाम तो मदीने, उस रस्ते ते कब्रां बनावी। ये जिहड़ियां असां कमीज़ां पाईयां ना ये सन मां आखिरी वारी पवाईयां, ये कमीज़ां घर ना रखिए साडियां कब्रां ते कमीज़ां पवावी। यानी कदमां ते हथ ला के आंदा उस रस्ते ते कब्रां क्यों बनवाना है, उत्ते कमीज़ां क्यों पवाना है। बंदा होवे शिया मुंह चों हाय ना निकले यार मैं हैरान होवांगा। उस वक्त वड्डा शहजादा रोंदा है ते रो के आंदा है मत्ते कदी किस्मत दी मारी मेरी मां दी कैद छुटे और तेरियां भैणां ते धियां दे पर्दे आउणे यार तू बसदा रहे। अल्हम्दुलिल्लाह हो गई मेरे हिस्से की इबादत, हो गई मेरे हिस्से की दुकान। 5-4 मिनट मेरे आले पास वेख मैं इस नाले बिरान में पर दिया मत्ते कदी किस्मत दी मारी मेरी मां दी कैद छुटे। कमीज़ां वेख के तो पहचान लवेगी इहो महरुल होई दी जोड़ी है। ये दोवें शहजादे इस मकाम ते शहीद 6 दे 6 पुत्र अल्लाह दे दीन तो कुर्बान ते बच गईयां 2 धियां। 8 औलादा चों मैं तेन अली दियां धियां दा दीन ते खर्चा पे दसा। एक धी का नाम है सैन आतिका खातून, दूसरी धी का नाम है हमीदा खातून। ये जी सैन आतिका खातून है बड़ी डाटी जी शहादत है इस बच्ची दी, बड़ी डाटी जी शहादत है इस बच्ची दी। मेरे बुजुर्ग एक जुमला पढ़ते हैं जे कदर करो सैयदा पहले हाथ पे पढ़ना, जे कदर करो तो जुमला तुम्हारी नजर करना। मेरे बुजुर्ग ये नहीं पढ़ते हैं कि इस बच्ची की शहादत शामे गरीबा हुई है और इस बच्ची की लाश भी सज्जाद इंजी चाहिए जिमें हुसैन कासिम की लाश चाहिए। बच गई 8 औलादा चो इको थी मुसलम ते रुकैया। इस बच्ची का अपने बाबे नाल इंज प्यार आई जिवें बतूल दा रसूल दे नाल, जिवें आलिया दा अली दे नाल, जिवें मासूमा दा हुसैन दे नाल। इस बच्ची का भी अपने बाबे नाल इंज ही प्यार आई। जब सरकार मुस्लिम टुरे ना मक्के तो कूफे वाले पासे प्यो का दामन पकड़ गया नहीं है बाबा कितने चले हैं मेरी धी कूफे ते बाबा कदम बल से फरमाया मैं नौकर ओने सरदार। जदन सरदारा ते कोई औखी बन गई, ये लफ्ज़ ज़हन च रखी, जदन सरदारा ते कोई औखी बन गई मेरी धी वो मेरी आवाज़ देंगे मैं उन्होंने आवाज़ दे वापस आ जाऊँ। तो बच्ची के ज़हन च बात बैठ गई कि जदन भी कोई सईदा की औखी बनी तो कोई बाबे को बुलाएगा कि मेरा बाबा वापस आ जाएगा। ईद की रात सरकार मुस्लिम शहीद हो गए। इमाम हुसैन ने सारा काफिला इकट्ठा किया, इकट्ठा करके आते ने मैं इमाम हो के हुक्म पे देना मेरी इस बनाई हमीदा ने इसके बाबे की शहादत का कोई शख्स जिक्र ना करे। बात समझना तलक रखती है, हर किसी ने पता आई जो मुस्लिम शहीद हो गए। हमीदा सिर्फ इतना पता है जो मेरा बाबा कूफे ते जिंदा है। दूजी काफिला करबला आ गया तो 7वीं शहीदा का पानी बंद हो गया। देखी मेरे वाले पास जो मातम करनी है बच्ची अपनी मां आती अम्मा अम्मा एक कूफा शहर के पासे मेरी धी इस पासे खैमे चो निकली है उच्चे जा रेत के टिब्बे ते चढ़ी है तो कूफे वाले पास मुंह करके आती है बाबा मैं तेरी धी हमीदा हाँ। बाबा तुम आखिया ही ना जदन सईदा ते कोई औखी बन गई बुलाणगे तो मैं आ जाऊंगा। बाबा औलादे बतूल कोई बड़ी बड़ी हौसले आ गई है बाबा तेन दसती नहीं गई बाबा आ मैं तेन दसना फजर दा बतूल दियां धियां दा पानी बंद हो गया तेरियां बहनां ते धियां दे पर्दे होना यार तू बसदा रहे। ते चढ़िया दावी का ते इंशाअल्लाह कदी ना चढ़ता ते जिस जुमले वास्ते मेहनत पिया करना वो जुमला तेरी नजर करा। ये बच्ची फिर उच्चे जा रहे थे पिपे ते चढ़िए बाबा बाबा हुण आ जा अली अकबर जिंदगी की आखिरी अजान पे आ देंदा ही बाबा हुण आ जा जौन मारे गए बाबा हुण आ जा तैयब मारे गए बाबा हुण आ जा ताहिर मारे गए बाबा हुण आ जा औन मारे गए बाबा हुण आ जा मोहम्मद मारे गए। आई ते नाले सारा दिन ये बच्ची अपने बाबे नाल दी रही है हुण आ जा शिया हाय ना करे यार मैं हैरान होवांगा तो जब इमाम हुसैन ने चाहिए ना
دھیاں دے پردے ہونے یار تو بستا رہے آباد 5-4 منٹ میرے حلقہ سمیک میں برا دے حوالے میں پر چڑھیا یارہ تھے شمر زنجیر تے کڑیاں لے کے آیا کہ بچی اپنی مانا دیئے ہے اماں کی نے فرمایا میری دھیے زیور ہے اماں کس پانے فرمایا حسان اماں کون باندھے نے فرمایا قیدی اماں نہ مارے بھی ساڑھے نے تے قید بھی سانی پہ کر دے ہیں تے اماں زیور پا کے ایسا جانا کی تھے جدے ذہن اچ مضمون ہے میری دھی کوفے اماں کی تھے میری دھی کوفے اماں کوہ کوفہ جتے میرا بابا گیا ہوئے ہاں میری دھی کوہ کوفہ اماں اینا نام کسے اور شہر لے کے جان سن کوفے نہ لے کے جان میری دھی میری تے نہیں بنتے تو کوفے کیوں نہیں جانا فرمایا اماں اس واسطے اتھے نا میرا بابا کہ اماں میں 3 دن بابے بلاندی رہی ہاں بابا میری آواز تے آیا کوئی نہیں اماں میں بابے نال ناراض ہاں میری دھی میری تے نہیں بنتے کوفے تے جانا پوسی فرمایا اماں جس نے میں کوفے پہنچا گی تو میرا بابا آوے گا میرے استقبال ہے تے ہاتھ بدا کے آتے گا نا آ میری دھی میں تین چاہاں اماں میں بابے نال ناراض میں بابے نال نہیں بولنا اماں تو احسان کری تو نہ میں مجبور کری جو بابے نال بول تسی گھٹ رہنے ہو سین رکھیا دی اچھی ڈھا نکلی گئے بچہ بیٹھ کر کے آدھی ہو پیو ہے تو دھی ہے جب ملاقات ہوئی ہوئی تے بولی جب نہ ہوئی ہوئی تے نہ بولی آئی ٹنالے ہو 40 میل دی منزل 6 گھنٹے اٹھا دی مسافت یہ زندگی دا پہلا واقعہ ہے جس سے بچیاں نے ماما نو سنبھالیا ہویا ہے اچھے دی میں ٹھبے ہوندے ہیں جب ہچکولے لگتے ہیں بچے ہاتھ چھڑ کے آندے ہیں اماں ساڈا آخری سلام سارے راہ بچے جھڑتے آئے نے حمیدہ ہی کو گل کر دیا یہ میں بابے نال نہیں بولنا میں بابے نال نہیں بولنا آخری بندے تک میں ماتم دی دعوت پہ دینا سارے راہ بچی ہی کو گل کیتی ہے میں بابے نال نہیں بولنا تے جدن آئیے نا کوفے دے دروازے تے ٹھٹا کی ہے پیو دا سار دروازے تے اب تیریاں بہناں تے دھیاں دے پردے ہونے یار تو وسدا رہے ہیں اب ہر بیوی ہوٹھ دے باہن دا انتظار کیتا ہے حمیدہ کھلوتے ہوٹھ تو چھال ماری پیو دے سر تھلے آگے آدھی ہے ناراض نہ ہوئی میں سارے راہ لڑتی آئی آدھی ہے تیرے کوئی وکری لوٹ بہ گئی ہو میرا غریب بابا 19 دن کوفے دیاں گلیاں پھرایا نے آخری جملہ 20 دن زندان وچ بند کیتا نے 9 دا وقت زندان دے دروازے تے دستک ہوئی بی بی فضا پوچھیا کون باہروں آواز آئی میرا نام توبہ ہے میں کوفے دے رہن والی ہاں اس قافلے وچ ایک بچی ہے او دا نام حمیدہ ہے او دے بابے دا نام مسلم ہے ان جب ماں دی جھولی جو دوڑی ہے ہاتھ بتا کے آدھی ہے حمیدہ بھی میں ہاں مسلم دی دھی بھی میں ہاں 10 دن میرے نال کیڑا کام ہے دوا دی جدوں تیرا بابا مریدا رہا ہے میں کول کھلوتی ہاں 4000 بندہ تیرے پیو مارے نال آئی تیرے بابے پانی منگیا ہے میں پیالہ پانی دا لے کے گئی ہاں حرام زادیاں ظلم دا وار کیتا ہے تیرے پیو دا ہوٹ کٹیچ کے پیالے جا پیا ہے ہر بار تے تیرا نام لے کے آتا ہے حمیدہ ناراض نہ ہوئی بابے تے اوکھی بن گئی ہے تیرا بابا تیرے بڑا یاد کرتا آئی اے اپنے برکے جو تبا نے مسلم دا فون ہے دا کرتا کڑے میں ایک بینڈ کرتا کرتا کڑ کے آتی ہے تیرے بابے دی قمیض ہے تیرا بابا دائی جدن میری دھی کوفے آوے میری دھی تک میری امانت پہنچا چھوڑ شیعہ سنیاں ہوا قمیض لے کے اتھے آئیے جتھے ماں بے کے بینڈ پہ کر دی آئی ماں دے سامنے زمین تے لیٹ گئی ہے بینڈ کر کے آن دیئے اماں میں نیندر آ گئی ہے اماں میں زندان دی زمین تے لیٹ لیا میرے بابے دا کڑکا میرے جسم دے پا دھی زندان دی زمین تے لیٹی ہے ماں پیو دا کڑکا دھی دے جسم دے پایا ہے بندہ کیڑا ہے جڑا ماتم نہیں کردا اتھو جناب زینب ہلکا ماتم دا بنایا ہے انجے منہ تے ماتم کرنا شروع کیتا ہے اچھا بیٹھ کر کے آدھی ہے رکیا کڑتا چاہ تھی مر گیا ماں کڑتا جایا ہے انا للہ اللہ قبل اس کے میں دعوت خطاب ہوں عمران عباس قمی صاحب کو اعلان سماعت فرما لیں
25 محرم الحرام کو اسی امام بارگاہ میں مجلس اعظم منعقد ہوگی، جس میں ملک نامور اور موضوع کا خطاب فرمائیں گے۔ 26 سفر مظفر کو سید تحصیل حسین شاہ تعبیر حسین شاہ کے زیر اہتمام اسی امام بارگاہ میں مجلس اعظم منعقد ہوگی، جس میں ملک نامور اور موضوع کا خطاب فرمائیں گے۔ سفر مظفر کا پہلا اتوار سید مہربان حسین شاہ کاظمی کے زیر اہتمام بنگش کالونی میں مجلس اعظم منعقد ہوگی، جو تمام دن جاری و ساری رہے گی، جس میں ملک نامور اور موضوع کا خطاب فرمائیں گے۔ 13 سفر مظفر سید سجاد حیدر کاظمی کے احسان ثواب کے لیے بعد از نماز مغرب امام بارگاہ بنگش کالونی میں مجلس اعظم منعقد ہوگی۔ آپ عام سے شرکت کی اصطلاح ہے۔ دعا ہے کہ خالق کائنات شاہد رضا اور رضا برادران کا اس ماتم بچھایا مولا اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے۔ جتنے بھی مومنین اپنی دلی حاجات لیے یہاں پہ تشریف فرمائے، مولا ان کی تمام حاجات کو اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے۔ جو بے اولاد ہیں بی بی رباب کی خالی جھولی کے صدقے مولا انہیں اولاد نذیرہ عطا فرمائے۔ جو بیمار ہیں بیمار کربلا کے صدقے مولا انہیں شفاء کاملہ واحدہ نصیب فرمائے۔ جو قیدی ہیں جناب سکینہ کی قید کا صدقہ مولا بے گناہ قیدیوں کو جلد رہائی عطا فرمائے۔ سب سے بڑی دعا